प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक हूँ धर्मभ्रष्ट अति कष्ट। धर्मभ्रष्ट अति कष्ट। जो माने धार्मिक जीवन काटु थांती प्रभुरे बढ़ु थांती से माने जदि लक्ष्यच्युत हो जाती धर्मभ्रष्ट हो जाती अति कष्ट। जड़े पापी पुणी फेरी आसी पारे कि जो सत्य मार्ग रे चालू थांती प्रभुंकर पछरे चालू थांती आउ सेमाने जदि पतित हो जाती पुनर्बार सेमान को ठीक रास्ता आने बहुत कष्टकर। आमे पढ़िबा एब्री पुस्तक तार 6 पर्व तार 4 पदरु 6 पद पर्यंत एब्री 6 4 रु 6 लिखा जाउछि कारण जो माने थोरे आलोक प्राप्त होई अछंती अंधकार थिले जो माने थोरे आलोक प्राप्त होई अछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मा को सहभागी होई अछंती ईश्वरंकर उत्तम वाक्य और भावी जुगर शक्ति आस्वादन करि अछंती सेमाने जदि धर्मभ्रष्ट हुअंती ताहेले मन परिवर्तन निमंते सेमान को पुनर्बार नूतन कराइबा असाध्य जेणु सेमाने अपना अपनार विनाश निमंते ईश्वर को पुत्र को पुणी कृषारोपण करी प्रकाश रे तांको निंदार पात्र करंती। एटी केते स्पष्ट भाव लेखा जाउछि कौन जे जने लोक मन परिवर्तन कर विश्वास कर आसिले से एबे सिद्धता आड़ को जीवा कथा किंतु से कौन होउछंती से पथभ्रष्ट होउछंती लेखा जाउछि कारण जो माने थोरे आलोक प्राप्त होई अछंती तेणु आपण देखिबे ख्रिस्टियन संप्रदाय रे आगो को बढ़िबा लोक अपेक्षा पछ को बढ़िबा लोक बहुत अछंती। बढ़िबाटा बहुत कम देखा जाउछि पढ़िबाटा बहुत देखा जाउछि काहेकि जे लक्ष्यच्युत होला परे धर्मभ्रष्ट होला परे पाप और पाप परि लागे नहीं से माने सब करि चलंती आ उठिबा बहुत कष्टकर हुए। तेणु आपण देखिबे मंडली मध्य रे अनेक बैकस्लिडन ख्रिस्टियन मान को देखिबे से मानकर अवस्था से प्रकार काहेकि से माने थोरे आलोक प्राप्त होइछंती स्वर्गीय दानर आस्वाद पाई अछंती पवित्र आत्मा को सहभागी भी होइछंती ईश्वर को उत्तम वाक्य और भावी जुगर शक्ति को आस्वादन भी करिसंती किंतु जदि से माने धर्मभ्रष्ट हुअंती पुणी पतित हुअंती सेमान को मन परिवर्तन कराइबा बहुत कष्ट। अनेके एभली भावरे बसवास करबा आपण बहुत कष्ट हुए से माने कोन करंती तापर प्रकाश्य रे आ पाप करि बुलंती से फेरिबा पे इच्छा करंती नै आ से प्रकाश ईश्वर को निंदार पात्र करते। एटा बहुत बड़ समस्या धर्मभ्रष्ट अति कष्ट आ जो मानक द्वारा एमाने लक्ष्यच्युत हुअंती धर्मभ्रष्ट हुअंती से माने केते संतापर पात्र एमाने बढ़िबा समय अनेक से बाधार कारण हुअंती कारण नुआरे जन प्रभु को कतिके आसंती से कहारी ना कहारी को दृष्टांत स्वरूप नियंती प्रभुरे बढ़िला परे ही से माने ख्रीष्टन को लक्ष्य करी जिबे तो तार पूर्व जब नुआरे आसीबे से कोनोसी ना कोनोसी व्यक्ति को आदर्श भाव रे नेबे आ सेही लोक द्वारा ही से माने आघात प्राप्त हुअंती सेही व्यक्ति ही सेमानकर
ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ, ଇଏ ବି ପରଭାଷା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ବି ଭାବବାଣୀ କହୁଥିଲେ, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ପତିତ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମେ କଣ? ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଳାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଖା ଲୋକ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗତିବିଧିକୁ ସାବଧାନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯିବା ଦରକାର। କାଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ଝୁଣ୍ଟି ଯିବ କି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଯିବ କି, ମୋର ଜୀବନ ଦେଖି କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହବ କି? କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିବା କଷ୍ଟକର, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁରେ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ବଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶରେ ପାପ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ବା ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। କାରଣ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଅତି କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯାକୋବର 5:19-20, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ପୁଣି କେହି ତାହାକୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ତେବେ ସେ ପାପୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ଆଉ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଏହା ଜାଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି ଏ କଥା। ମୁଁ ବି ଦିନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ, ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପତିତ ହେଲା, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ରଖିନାହିଁ। ଯଦି ରଖିଛି ସର୍ବାଗ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛି। ନୂତନ କୋମଳମତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଫେରି ଆଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଫେରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶରେ ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରଭୁରେ ଆଣିପାରିବେ। ଦୟାକର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
आदर महिमा आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम रे मागिली आमेन। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आज सेवा द्वारा निश्चित भाव आपण मान लाभान्वित होइतिबे अन्य मान को शेयर करंतु जे से माने वाक्य द्वारा आशीर्वाद पाई परिबे। आसंता काली नुआ अध्याय जड़ित हबा सेते पर्यंत विदाई दियंतु। नमस्कार।